Hello students, I once again welcome you back on the online English class for class 10, and this is the last episode for lesson 6, the sea fever. শ্রীরামপুর মলিনা লাহিড়ী বয়েজ একাডেমির দশম শ্রেণীর ছাত্রদের স্বাগত। আজকের এই অনলাইন ইংলিশ ক্লাসে তোমরা সি ফিভার লেসন 6 এর শেষ এপিসোডটা পড়বে। This is not actually what you mean to say the text itself. It is the textual grammar, and for that you have to look into the grammar in use, page number 51, where you can find the transformations of sentence. Now, transformation of the structural patterns of the sentence. I repeat, it is the transformation of the structural pattern of a sentence. বাক্যের গঠন অনুসারে বাক্য পরিবর্তন. Now one must know about the kind of sentences as per their structural pattern. আমাদের জানা দরকার গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণীগুলো কি কি। Just there are 3, মাত্র 3টে. One is the simple sentence, সরল বাক্য. The other one is the complex sentence, অন্যটা হলো জটিল বাক্য, that is complex sentence. And the last but not the least is the compound sentence, that is যৌগিক বাক্য. Now we have to know what is the simple sentence. Simple sentence কি সেটা আমাদের জানতে হবে. Grammatically, a sentence with one subject and one finite principal verb is called a simple sentence. A sentence with one subject and one finite principal verb is called a simple sentence. যে বাক্যের একটি মাত্র কর্তৃপদ এবং একটি প্রধান সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলে. Well, let us see the example. An example of a simple sentence with analysis. The baby was playing with a toy. Let us think that simple sentence is a baby was playing with a toy. Here, baby is the subject, was playing finite principal verb, and the toy is others, that means to say object, cognate objects, etc., etc. Likewise, he tells me the truth, where he is the subject, tells finite principal verb, me the truth, this is again objects and others. তাহলে আমরা যদি দেখি the baby was playing with a toy, baby হবে কর্তৃপদ বা the baby হবে কর্তৃপদ, was playing হবে প্রধান সমাপিকা ক্রিয়া, and with a toy এটা হচ্ছে অন্যান্য যেগুলো কর্মপদ বা আলাদা থাকবে তাই. পরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই. he tells me the truth, এখানে he হচ্ছে কর্তৃপদ, tells প্রধান সমাপিকা ক্রিয়া, me the truth object, cognate object বা যা যা বাদ বাকি থাকে সেগুলো এর পরেই আসে. So we must focus about the finite principal verb and how many finite principal verbs are there in a sentence. If there is more than one, no, it's not a simple sentence. But yes, if it is only one in a complete sentence,
if you find just only one finite verb and only one subject in a sentence, you can call it simply, it's a simple sentence. যদি দেখতে পাও যে একটি মাত্র সমাপিকা, প্রধান সমাপিকা ক্রিয়া আছে আর একটি মাত্র কর্তৃপদ আছে, তবেই কিন্তু বুঝতে পারবে সেটাই সিম্পল সেন্টেন্স। একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে সেটা কখনোই সিম্পল সেন্টেন্স হতে পারে না। তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি? মানে জটিল বাক্য। হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স? A sentence with one main clause plus one more subordinate clause or clauses joined by a relative pronoun, that is WH pronoun, is called a complex sentence. A sentence with one main clause, যে বাক্যের একটি মূল বাক্যাংশ থাকবে, plus one more subordinate clause or clauses joined by a relative pronoun, that is WH pronoun, is called a complex sentence. ব্যাপারটা একটু বাংলায় বলি। যে বাক্যের একটা মূল বাক্যাংশের সাথে তার অধীনস্থ একটি সমাপিকা ক্রিয়া সহ একটি বা একাধিক খণ্ড বাক্য বা বাক্যগুলি থাকবে এবং সেগুলি যকার বা যোজক সর্বনাম দিয়ে সংযুক্ত থাকবে, তাকেই আমরা জটিল বাক্য বলবো। Now let us take an example. একটা উদাহরণ দেখি। With analysis. Reba saw the man who stole her pen. রেবা একটি লোককে দেখেছিল যে তার পেনটা চুরি করেছিল। Reba saw the man who stole the pen. Reba saw the man, এটা মেন ক্লজ, কেননা এখানে রেবা কর্তৃপদ, স ফাইনাইট প্রিন্সিপাল ভার্ব অর্থাৎ প্রধান সমাপিকা ক্রিয়া, অ্যান্ড ম্যান দিস ইজ আদার্স মানে অবজেক্ট বা উত্তারি। তারপরে দেখো WH হু, এই হু দিয়ে ইটস রিলেটিভ প্রোনাউন বা জকার বা যোজক সর্বনাম, এটা দেওয়া আছে এবং পরে দেওয়া আছে স্টোল। স্টোল হচ্ছে ফাইনাইট প্রিন্সিপাল ভার্ব, আবার একটা রয়েছে হার পেন, তার খণ্ডবাক্য, তার কর্মপদ বা অবজেক্ট অফ দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সেটা দেওয়া হয়েছে। সো রেবা স দ্য ম্যান হু স্টোল দ্য পেন, এখানে রেবা স দ্য ম্যান এটা হচ্ছে মেন ক্লজ অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে স্টোল হার পেন, তাকে লিঙ্ক করছে WH হু অর্থাৎ WH রিলেটিভ প্রোনাউন। শেষে পড়ে রইল যৌগিক বাক্য। We must know what is compound sentence is all about. What is the definition? It clearly says a sentence with two or more main clauses joined by a conjugation linker is called a compound sentence. A sentence with two or more main clauses joined by a conjugation linker is called a compound sentence. যে বাক্যের একটি মূল বাক্যাংশের সাথে একটি সমাপিকা ক্রিয়া সহ আর একটি প্রধান বাক্যাংশ সংযোজক, বিয়োজক বা শর্ত সাপেক্ষ অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। টিচার টিচেস বাট স্টুডেন্ট লার্ন কেয়ারফুলি। টিচার টিচেস এটা মেন ক্লজ, এখানে সাবজেক্ট টিচার, টিচেস ভার্ব, এখানে কোনো অবজেক্ট নেই। বাট, এই বাট কথাটা কনজুগেটরি লিঙ্কার অর্থাৎ সংযোজক, বিয়োজক বা শর্ত সাপেক্ষ অব্যয়। অ্যানাদার মেন ক্লজ সেটা কি রয়েছে? স্টুডেন্টস লার্নস কেয়ারফুলি, যেখানে স্টুডেন্টটা হলো সাবজেক্ট, ভার্ব হচ্ছে লার্ন এবং অবজেক্ট হচ্ছে কেয়ারফুলি। এটা তো গেল সেন্টেন্স কয় প্রকার এবং কি কি গঠন অনুসারে সেন্টেন্সের প্রকার। নাও we have to learn about the rules of the interchange. আমরা একটা বাক্য থেকে আর একটা বাক্যে কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি তার নিয়মটা তোমাদের জানতে হবে। Well, the rules of the interchange
রুল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। রুল নাম্বার ওয়ান, simple sentence to complex sentence. Well, by using a subordinate clause for a phrase or a word in the simple sentence, সরল বাক্যের কোনো পদ বা পদগুচ্ছের পরিবর্তে একটা যোজক সহ একটি বাক্যাংশের প্রয়োগ করে সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য করা যায়। লক্ষ্য করে দেখো, I often wept reading it. এটা সরল বাক্য, তার কারণ এখানে একটাই ওয়েপ্ট, একমাত্র ফাইনাইট প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে। কিন্তু এটাকে একটা বাক্যাংশ যদি করে দেওয়া হয়, আই অফেন ওয়েপ্ট, এখানে একটা সমাপিকা ক্রিয়া হলো। ওয়েন আই রিড ইট, ওয়েনটা সংযোজক অব্যয় হলো। আই রিড এটা আর একটা সমাপিকা ক্রিয়া হলো। সো রিডিং শব্দটিকে বদল করে লিঙ্কার ওয়েন দিয়ে ওই রিড পদ যুগ্ম ব্যবহার করতে দ্য সাবজেক্ট সাবঅর্ডিনেটটা ক্লজ শর্ত পূরণ করেছে, সেই জন্য এটা সরল থেকে জটিল বাক্য হয়েছে। আই অফেন ওয়েপ্ট রিডিং ইট, এটা জটিল বাক্যতে আই অফেন ওয়েপ্ট ওয়েন আই রিড ইট। সিমিলারলি, হি নোজ ইউর নেম, হি নোজ হোয়াট ইজ ইউর নেম। 3 নম্বর আর একটা উদাহরণ করে দেওয়া আছে, the hunter saw a deer lying dead. A hunter saw a deer which was lying dead. উল্টোটা আবার ভাবো, complex to simple sentence. Rule 2, how will you do it? By using phrase or word for the subordinate clause in the complex sentence. মানে by using a phrase or word for the subordinate clause in the complex sentence, জটিল বাক্যের বাক্যাংশটিতে একটি পদে বা পদগুচ্ছে রূপান্তরিত করে একটা যোজক শব্দটি তুলে দিলে জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত হয়। যেমন ধরা যাক, টেল মি হোয়ার ইউ লিভ, আমি কি বলতে পারি টেল মি ইয়োর অ্যাড্রেস। কেন হোয়ার ইউ লিভ এই ক্লজকে বদল করে ইয়োর অ্যাড্রেসকে ট্রান্সফর্ম করলে যোজক এবং যোজক শব্দটি তুলে দিলে প্রিন্সিপাল ক্লজের শর্ত পূরণ করলে জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর করা সম্ভব। এরকম আরো দুটো তোমাদের জন্য করে দেওয়া আছে। We believe that he is innocent. We believe his innocence. We believe that he is innocent. We believe his innocence. দ্বিতীয়টা হলো, I wept because I was punished. দ্বিতীয়টা হলো, I wept because I was punished. I wept for my punishment. I was punished, punishment হয়ে গেল। He is innocent, এটা innocence হয়ে গেল। এইভাবে আমরা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলের রূপান্তর করতেই পারি। এরপরে এসো, সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড কিভাবে করব। Very simple, by using a main clause for a phrase or a word in the simple sentence with a conjugation as a linker in between. সরল বাক্যের কোনো পদ বা পদগুচ্ছের পরিবর্তে এটি যোজক সহ একটি প্রধান বাক্যাংশ হিসেবে প্রয়োগ করে সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন ধরা যাক, I was fool to ask you. I was fool, so I asked you. লেখো, by using a main clause, এখানে মেন ক্লজ হচ্ছে I was fool. I was fool to ask you, গোটাটাই একটি মেন ক্লজ ছিল, কিন্তু টু আস্ক ইউ কে আমরা করলাম কি পরিবর্তিত আর একটি মেন ক্লজ করে নিলাম। সরল বাক্যের কোনো একটি পদ বা পদগুচ্ছের পরিবর্তে একটা যোজক সহ যদি একটা প্রধান বাক্যাংশের হিসেবে তাকে প্রয়োগ করে সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা দেখব I was fool to ask you, এটা হবে I was fool, so I asked you. আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি কি করে এটা হলো। এই টু ইনফিনিটিভ শব্দটিকে বদল করে আমরা সো দিয়ে আস্কড ফাইনাইট ভার্ব ব্যবহার করে তার মেন ক্লজ শর্ত পূরণ করেছি। এরকম আরো দুটো এক্সাম্পল দেখো। ইট ওয়াজ নট অ্যান ইজি টাস্ক, ইট ওয়াজ আ টাস্ক বাট নট সো ইজি।
Similarly, I never deploy the art of copying, but copying is an art and never deploy it. Rule number 4 আমরা দেখছি compound sentence to simple take reverse by using a phrase or a word in the main clause with the simple sentence after deletion of conjugation as a linker in between. সরল বাক্যের কোনো পদ বা পদগুচ্ছের পরিবর্তে এটি যোজক সহ একটি প্রধান বাক্যাংশের হিসাবে প্রয়োগ করে সরল বাক্য থেকে এটা এখানে একটু প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে গেছে, এটা জটিল নয়, এটা যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, যেমন she slept and fell। এটা সরল বাক্যে করলে কি হবে, এই অ্যান্ডটাকে তুলে দিতে হবে, দিয়ে she fell sleeping। অ্যান্ড লিঙ্কার শব্দটিকে বদল করে একটা ভার্বকে পার্টিসিপল করে ব্যবহার করে তাতে মেইন ক্লজের শব্দ পূরণ করেছে, এবং এটা অবশ্যই যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এসো আর দুটো দেখে নি। We must read or we cannot learn. We must read to learn. Ram took a great effort and rescued Sita. Ram took a great effort to rescue Sita. এবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কি করে যাব? When we put in a main clause with a conjugation for the subordinate clause in the complex sentence, we can get a complete structure of a compound sentence. আমরা যখন জটিল বাক্যের বাক্যাংশকে প্রধান বাক্যাংশ রূপে তৈরি করে যোজক অব্যয় যোগ করে সেটা লিখে ফেলবো, তখনই সেটা জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত হবে। যখন জটিল বাক্যের বাক্যাংশকে প্রধান বাক্যাংশ রূপে তৈরি করে যোজক অব্যয় যোগে লিখে ফেলবো, তখনই জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর হয়ে যাবে। When we put in a main clause with a conjugation for the subordinate clause in the complex sentence, we can get a complete structure of the compound sentence. উদাহরণ দেখো, উদাহরণটা দেখলে বুঝতে পারবে যে কিরকম ভাবে এটা হচ্ছে। I wept because I was punished. এটা জটিল বাক্য, বিকজ দিয়ে লিঙ্কার করা আছে। যৌগিক বাক্য করতে গেলে কি হবে? I was punished, so I wept. I wept because I was punished. এটা বদলে হলো I was punished, so I wept. এখানে অদল বদল করে দিয়ে জুড়ে জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য করা হয়েছে। আমি এরকম আরো কয়েকটা উদাহরণ দিই। I meant that I was bad. I was bad and it meant so. When I appeared there, the evil spirit fled away. I appeared there and the evil spirit fled away. শেষ নম্বর রুল, compound sentence to complex sentence. When you put in a main clause with a conjugation for a subordinate clause in the complex sentence, we can get a complete structure of sentence. সংযোজক অব্যয়কে সরিয়ে দ্বিতীয় মূল বাক্যাংশকে অর্থবহ করে অধীনস্থ বাক্যে রূপান্তর করে জকার যোজক দিয়ে জুড়লে তার পরিবর্তন সম্ভব। When we put in a main clause with a conjugation for the subordinate clause in the complex sentence, we can get a complete structure of the sentence. সংযোজক অব্যয়কে সরিয়ে দ্বিতীয় মূল বাক্যাংশকে অর্থবহ করে অধীনস্থ বাক্যাংশে রূপান্তর করে জকার যোজক দিয়ে জুড়লে এটা পরিবর্তন সম্ভব। যেমন ধরা যাক, I heard a cry and it needed. I heard a cry which needed help. I heard a cry and it needed help. I heard a cry which I needed help. এক্ষেত্রে মূল বাক্যাংশ needed help কে সাবজেক্ট ক্লজে সাবঅর্ডিনেট ক্লজে রূপান্তর করে WH লিঙ্কার দিয়ে জোড়া হয়েছে। Similarly, the doctor touched the patient and he became fit. The patient became fit when the doctor touched him. অথবা do or die. If you don't do, you will die. এরকম ভাবে এটা করা যায়। So let us square up the day. So bye bye.